जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग। गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। श्री सतगुर शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार। तिन संतन को बंदना सिर चरणन पग धार। दोहरा श्री गुर पग शोभा विमल कर उर को अलंकार। शुभ सुंदरता पाए हैं द्वै लोकन सत्कार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुर पग शोभा विमल कर उर को अलंकार। श्री नानक प्रकाश ग्रंथ चैप्टर 67 कवि संतोख सिंह जी जो मंगल करते हैं। श्री गुरु नानक देव जी सच्चे पातशाह जी के चरणों का मंगल है। श्री गुरु पग शोभा विमल जो गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी के चरणों की शोभा प्रेस है वो विमल है वो प्यो है उसनों कोई भी मैल नहीं लगी। कर उर को अलंकार। उस गुरु नानक सच्चे पातशाह जी के चरण रूपी जिहड़ी शोभा है उसनों अपना जिहड़ा है नैकलेस बना के मैं गल विच सजा लवां जां मैं अपने हिरदे विच गुरु नानक साहब जी सच्चे पातशाह जी दे जो चरण हैं वो वसा लवां। शुभ सुंदरता पाए हैं शुभ उसनों पहन करके जो महाराज दे चरणों की शोभा रूपी नैकलेस नूं पा के कहते महाराज मैं सुंदरता पावांगा मेरा शरीर भी जिहड़ा है शोभा पावेगा। द्वै लोकन सत्कार। सिर्फ ये दुनिया नहीं अगली दुनिया विच भी दोने लोकां च मेरी शोभा होवेगी जे गुरु नानक सच्चे पातशाह जी तेरे पवित्र चरण मेरे हृदय विच वस जान। श्री बाला सुंदर वाच चौपई सुनो गुरु अंगद सुख रासा। भाई बाला जी जो ये कथा सुना रहे हैं गुरु अंगद देव जी सच्चे पातशाह जी नूं कहंदे हन हे सुखां दे राज गुरु अंगद देव जी ये कथा सुनो हुण। प्रहलाद कहत इतिहासा। सो पिछली वारी जो आप जी ने पिछला प्रसंग सरवण कीता प्रहलाद अपना इतिहास दस रहा है। सो ਉਹੀ इतिहास कंटिन्यू हो रहा है वो अगे चल रहा है जो भगत प्रहलाद जी अपने मूहों अपना इतिहास सुना रहे हैं। मुझ समेत जन्मे सुतचारा। कहते देखो जो मेरा जन्म होया प्रहलाद जी कहते मेरे नाल 4 होर मेरे भरावां दा होया मतलब असी 5 ने जन्म लिया 5 असी हरनाकश दे पुत्र होए। कंचन वप पाहरख अपारा। सो कंचन वर्गा जिदा शरीर है हरनाकश जो हिरण्यकश्यप है कह लगे बहुत ही खुश होया जो ਉਹਦੇ घर ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਮੋਹ ਪਰ ਕਰਨਾ ਨਾਰਦ ਕੀਨੀ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਮੋਹ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੋ ਬਰਮਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਖਾਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ मेरे ते कृपा कीती। सदा भगत मह मत रह भीनी। कहते सदा भगत मह जो नारद आप भी परमेश्वर की भगती विच जुड़िया रहिंदा है कहते उसने मेरी मत नूं भी भगती विच ला दिता उपदेश दे के। बाल बैस ते क्रीड़ा त्यागी। कहन लगे मैं उस उपदेश नूं धारण कीता जो नारद मुनि ने मैनूं बख्शिया ते मेरी बच्चियां वालियां जिहड़ियां खेडां सन सारियां मेरियां त्याग दित्तियां। मैनू हुण बच्चियां वालियां खेडां विच रुचि इंटरस्ट नहीं है मैं हमेशा ज्ञान दी ही विचार करदा सां। हर के चरण कमल मत पागी। देखो मेरी मत जिहड़ी सी परमेश्वर दे चरणां विच लगी होई सी हमेशा मेरी मत जिहड़ी है उसका कॉन्सनट्रेशन उसका फोकस परमेश्वर दे चरणां विच ही लग्या होया सी। बैठत उठत सोवत जागत। देखो जदों मैं बहिंदा सां उठदा सां सौंदा सां जागदा सां बस ओही ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੱਗੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਿਮਰਨ ਨਾਮ ਵਿਖੇ ਅਨੁਰਾਗਤ। ਸਿਮਰਨ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿਖੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਛਾ ਆਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਿੰਤਾ ਚਿਤਵ ਚਰਨ ਪ੍ਰਭ ਕਬ ਹੀ। ਕਹਿਣਗੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ कि मैं कुछ चिंता विच भी जांदा सां कि ਉਹ परमेश्वर ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਧਾਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਇਹ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਰੋਦਨ ਹਿਰਦੇ ਉਮੰਗਤ ਤਬ ਹੀ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ कि हे परमेश्वर मनु किदों दर्शन देओगे। कब चिंता तज गुण न सिमर कै। किदे मैं चिंता विच फिकर विच मैं वरी हो जांदा सां कि हे परमेश्वर
ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣ ਕਿੰਨੇ ਵਚਿਉਸ ਹਨ। ਹਸਤ ਭਇਓ ਔਰ ਹਰਖ ਸੋ ਧਰ ਕੈ। ਕਹਿਣਗੇ ਹਸਤ ਭਇਓ, ਕਹਿਣਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਸਤ ਭਇਓ ਔਰ ਹਰਕ ਸੋ ਧਰ ਕੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਤਬ ਉੱਚੇ ਸੁਰ ਸੋ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਸਾਂ। ਕਬ ਨਾਚੋ ਹੋਏ ਲਾਜ ਨਾ ਕਾਓ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨੱਚਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਤਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਲਾਜ ਨਾ ਕੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਬ ਤੁਸਨ ਕਹਿ ਧਾਰੋ ਧਿਆਨਾ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੇ ਬੁਲਾਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੋਚਨ ਤੇ ਜਲ ਧਾਰ ਚਲਾਨਾ। ਕਈ ਐਸਾ ਵੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿੰਚਨ ਏਕੈ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਲਗਨ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਨੀਂਦ ਭੂਖ ਜਾਂ ਤੇ ਸਭ ਭਾਗੀ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਐਸਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਨੀਂਦ ਤੇ ਭੁੱਖ ਦੋਵੇਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਪ੍ਰਭ ਪਦ ਪੰਕਜ ਪ੍ਰੇਮ ਅਪਾਰਾ। ਕਹਿਣਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਜੋ ਕਵਲ ਵਰਗੇ ਸੁੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜੋ ਕਵਲ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਅਪਾਰਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਾਗ ਰਹੇ ਹੋ ਮਨ ਸਾਂਝ ਸਕਾਰਾ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਜਾਗਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਗ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਭਾਵਤ ਕੋ। ਮੈਨੂੰ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਜਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਕੰਮਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਰੂਟੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਬਾਲਕ ਖੇਲ ਤਜਿਓ ਥੋ ਜੋ। ਦੇਖੋ ਬਾਲਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਬਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਚਿਲਡਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਕਿਡਸ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਡਸ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਖੇਡਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੀਤਾ ਕਛ ਕਾਲਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿਤ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸਾਲਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੁਕਰਤਾਤ ਜੇ ਸੰਡੇ ਮਰ ਕੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਕਰਾਚਾਰਿਆ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਸੰਡਾ ਤੇ ਮਰਕਾ, ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਹਨ। ਸੋ ਸੁਕਰਾਚਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਸੰਡਾ ਤੇ ਮਰਕਾ, ਇਹ ਦੋ ਜਾਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਵਿਦਿਆ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਪੜਾਵਤ ਦੈਤਨ ਲੜ ਕੇ। ਸੋ ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਸੰਡਾ ਤੇ ਮਰਕਾ ਦੀ। ਤਿੰਨ ਟਿਕ ਤਬ ਹੀ ਪੜਨ ਪਠਾਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਡਾ ਤੇ ਮਰਕਾ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੜਨਾ ਕਰ। ਰਾਜਨੀਤ ਸਭ ਦੇਹੋ ਸਿਖਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਡਾ ਤੇ ਮਰਕਾ ਨੇ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ? ਰਾਜਨੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਸਨ ਉਹ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਸਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੀ। ਦੈਤਨ ਕੇ ਬਾਲਕ ਬਹੁ ਸੰਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਲਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਲਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਡਾ ਤੇ ਮਰਕਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੜ੍ਹਨੇ ਬੈਠੇ ਹਿਰਦੇ ਉਮੰਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਿਨ ਕੋ ਕਹਿਓ ਨਾ ਰੰਚਕ ਮਾਨਾ। ਕਹਿਣਗੇ ਤਿਨ ਕੋ ਕਹਿਓ ਨਾ ਰੰਚਕ ਮਾਨਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ।
ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਸਿਮਰਨ ਨਾਮ ਵਿਖੇ ਹਿਤ ਠਾਨਾ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਵਸ ਪਿਤ ਅੰਕ ਬਿਠਾਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਛੜ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਸਾਦਰ ਹੱਸ ਕੇ ਗਿਰਾ ਅਲਾਈ। ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਦਰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੋ ਤੁਮ ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਹੈ ਤਾਤਾ। ਕਿ ਹੇ ਤਾਤਾ, ਹੇ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪਾਠ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸੰਡਾ ਮਲਕਾ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਝੇ ਸੁਣਾਓ ਸੁਭਾਗ ਸੁਹਾਥਾ। ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਸੁਭਾਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਭਾਗਿਆ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪੜਾਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਤੈਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਿਤ ਕੀ ਗਿਰਾ ਸੁਣੀ ਜਬ ਕਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਬ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਸੁਣੋ ਤਾਤ ਇਹ ਪਾਠ ਅਨੂਪਾ। ਕਹਿਣਗੇ ਸੁਣੋ ਤਾਤ, ਸੁਣੋ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਪਾਠ ਬੜਾ ਅਨੂਪ ਹੈ, ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਉਪਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਅਨੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਤਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਇਹ ਅੰਧ ਜੋ ਕੂਪਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਪਾਠ ਜੋ ਅਨੂਪ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਅੰਧ ਕੋ ਕੂਪ, ਅੰਨਾ ਖੂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਅੰਨਾ ਕੂਪ ਜੋ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹ ਮੈਂ ਅਤ ਸਹਿ ਦੁੱਖ ਅਪਾਰਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਹੋਤ ਨਹੀਂ ਕਬਹੂ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਜ ਕਾਨਨ ਮਹਿ ਚੱਲ ਬਸੀਏ। ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਤਜ, ਕਹਿਣਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਬਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਛੇੜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ। ਸੇਵਾ ਬਿਸ਼ਨ ਪਦ ਕੇ ਰਸ ਰਸੀਏ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਕਰੀਏ। ਵਿਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵ ਵਿਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਨ ਉਸਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸ ਨੂੰ ਰਸੀਏ ਮਾਨੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ। ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਅਗਿਆਨ ਮਿਟਾਵੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਾਂ ਜੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਕਲ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਥੋੜੋ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕੌਣ ਦੇਗਾ, ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ? ਜਿਹਦਾ ਫਾਰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਗੁਰੂ ਦੇਗਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਉਹ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਭਗਤ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਵਿਕਲਪ। ਇਹਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੈਕਟਿਕ ਹੈ ਇਹ ਮਨ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਫਰਕ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਆਣੇ ਬਣਦੇ ਹਾਂ।
ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਆਪ ਨੇ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰੇ ਹੋ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਣਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਕਰੋ ਉੱਤਮ ਪਦ ਪਾਵੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਨੇ ਸ਼ਰਵਣ ਮਹਿ ਜਬ ਅਸਬਾਨੀ, ਜਦੋਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣੀ, ਬਿਸਮਤ ਹਸਿਓ ਤਬ ਹੈ ਅਗਿਆਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਸਮਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤਬੇ ਅਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਰੱਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ? ਜਿੱਦਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦਣ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅਗਿਆਨੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਕਹਿ ਸੰਦੇਸੋ ਬਸ਼ਾ ਸਰੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਉਹਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਸਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨੀ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਹਜੇ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਬਾਲਕ ਕੀ ਮਤ ਵਿਪਰੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸੰਡਾ ਮਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਠੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਖਾਓ। ਹੋਰ ਔਗਣ ਖਾਨ ਕਹਿਤ ਮੁਖ ਬਾਣੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਔਗਣਾ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਮੰਨੂ ਰੱਬ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਇਹਦੀ ਔਗਣਾ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਔਗਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵਾਇਸਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕੋ ਐਸੇ ਸਿਖਾਨੀ, ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕਿਹਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਸੰਟਾ ਮਰਕਾ ਦੋ ਟੀਚਰ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸਿਖਾਈ ਇਹ ਗੱਲ? ਕਹਿ ਰਹਿ ਕੋ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਹੋ ਸੰਗਾ। ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਕਲੂਟ ਕਰ ਲੋ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਲੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਿਓ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ ਆ ਕੇ। ਨਿਜ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਖ ਪੜਾਓ ਨਿਸੰਗਾ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਜ ਗ੍ਰਹਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਿਓ। ਸੁਣ ਕਰ ਤਬ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਏ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਖਾਨ ਇਕੰਤ ਵਿਖੇ ਬੈਠਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਚੁੱਪ ਚਾਨ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀ। ਬੂਝਣ ਲਗੇ ਤਬ ਹੈ ਇਹ ਰੀਤੀ, ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮਤ ਵਿਪਰੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਠੀ ਮਤ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸਿਖਾਈ ਹੈ? ਦੱਸ, ਇਹ ਪੁੱਠੀ ਮਤ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜਿਆ? ਹਾਂ, ਕਿਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਕੁਮਤ ਉਠਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਦੋਂ ਹਿਰਦਾ, ਕਿਦੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਤੂੰ ਇਹ ਕੁਮਤ ਜਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਮਤ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਮਤ ਹੈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ। ਬਹੁਰ ਨਾ ਅਸਬਿਦ ਕਹੋ ਬਣਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਟਾ ਮਰਕਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਰੀ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਸੁਣ ਕਰ ਮੈਂ ਹੱਸ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੱਸ ਪਿਆ ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੁਮਕੋ ਭਾਸਤ ਅਪਨ ਬੇਗਾਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਡਾ ਤੇ ਮਰਕਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਬਗਾਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਗਾਨਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੇ ਬਗਾਨਾ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰਸ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਕੋ ਪਰ ਪੁਨ ਅਪਰ ਨਾ ਕਾਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੋਕੋ ਪਰ ਪੁਨ ਅਪਰ ਨਾ ਕਾਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਆਹੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਤਮਾ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ, ਆਤਮਾ ਰੀਅਲ ਸੈਲਫ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤਾਸੂ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹ ਕੀ ਮਾਇਆ ਕੇਰ ਬਿਲਾਸੂ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਰ ਬਿਲਾਸੂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ।
ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਉੱਠਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਮੋਹੇ ਸਰਬ ਚਰਾਚਰ ਜਾਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੋਹੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਜੜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਚੇਤਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮੋਹ ਦਾ ਜਾਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਨ ਬੇਗਾਨ ਲਖਾਵਾ ਤਾਹੀ, ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਨ ਤੇ ਬੇਗਾਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ। ਮਾਇਆ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਊਟ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭੇਦ ਅਪਰ ਪਰ ਹੈ ਔਰ ਤੋਰੇ, ਦੇਖੋ ਭੇਦ ਅਪਰ ਪਰ ਹੈ ਔਰ ਤੋਰੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਭੇਦ ਹੈ ਔਰ ਤੋਰੇ, ਔਰ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਰਕ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੇਦ ਬੁੱਧ ਕਛ ਨਹਿ ਹੈ ਮੋਰੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਭੇਦ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਿਵ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਕਰੇ ਜਬ ਕਰਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਜਾਂ ਸੋਲ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤਬ ਇਹ ਭੇਦ ਹੋਏ ਔਰ ਹਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਭੇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਟਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੇਦ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ। ਮਾਇਆ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਤਮ ਮਹਿ ਪਰ ਅਪਰ ਬਖਾਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਤਮ ਮੈਂ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਅਪਰ ਬਖਾਨੇ, ਆਤਮ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੋ ਲਾਈਫ ਜੇ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਦੋ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਰੂਪ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਆਪਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਦੱਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਤੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬਗਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਇੱਕ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੋ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਦੋ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਇੱਕ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਈਟ ਦੋ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਵੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੋ ਪਰਛਾਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਸ਼ੈਡੋਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਵੇਦ ਅਰਥ ਕੋ ਕੁਮਤ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਦ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਜੋ ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਮਤ ਭੈੜੀ ਮਤ ਨਾ ਕਹੋ। ਕਬਹਿ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਹੇ ਕਲਿਆਣਾ, ਹਾਂ ਕਬਹਿ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਾ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਪਾਵਹਿ ਦੁਖ ਨਾਨਾ, ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪੂਰਨ ਲਖੈ ਆਤਮਾ ਜੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਆਤਮਾ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਭਵ ਬੰਧਨ ਤੇ ਛੁੱਟ ਹੈ ਸੋਈ, ਸੋ ਭਵ ਬੰਧਨ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਛੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਲਿਬਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਣ ਕਰ ਅਸਬਚ ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ, ਸੋ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਸੰਡਾ ਤੇ ਮਰਕਾ ਜੇ ਟੀਚਰ ਸਨ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਕਹੈ ਕਿ ਖੋਟੇ ਵਾਢੀ ਹੈ ਲੜਕਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਖੋਟਾ ਹੈ ਲੜਕਾ, ਬਹੁਤ ਖੋਟਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੈਤਨ ਕੁਲ ਕਾਨਨ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੈਂਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਵਿਸ਼ਨ ਕੁਠਾਰ ਸਮਾਨ ਨਸਾਈ, ਦੇਖੋ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਠਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਨ ਡੰਡੇ ਜੋ ਹੈ ਕੁਠਾਰਾ, ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਕਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਐਕਸ ਕੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਐਕਸ ਕੀ ਕਰ ਲੂਗੀ? ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਟ ਹੋਵੇ ਐਕਸ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਲੇਡ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਘਾਟ ਨਾ ਸਕਹਿ ਬਿਟਪ ਨਿਰਧਾਰਾ, ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਿਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਤਿਉ ਅੱਗੇ ਥੋ ਹਰ ਭਗਵਾਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਿਉ ਅੱਗੇ ਥੋ ਹਰ ਭਗਵਾਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਥੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੋਮਾ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, 2 ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਪੱਥਰ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੀੜਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਬ ਇਹ ਹੋਇਓ ਦੰਡ ਸਮਾਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਡੰਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਐਕਸ ਦਾ ਡੰਡਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਰੂਪੀ ਡੰਡਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਕੱਟਣਾ ਸਾਡਾ। ਹੁਣ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੰਡਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਹੈ। ਲੱਕੜ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਟਰੀਜ਼ ਦੈਂਤ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੈਂਤ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਖਰੇ ਉਹ ਦੈਂਤ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੈਂਤ ਨੇ। ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਐਕਸ ਹੈ, ਦਾ ਹੀਟ ਐਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਕਸ ਦਾ ਹੀਟ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਡੰਡਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਾਸ ਬੰਸ ਕਾ ਕਰ ਏ, ਉਹ ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੈਂਤ ਮਰਵਾ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਵੱਡੋ ਢੀਠ ਡਰ ਰਹਿਦਾ ਨਾ ਧਰਈ, ਦੇਖੋ ਵੱਡਾ ਢੀਠ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ, ਬੜਾ ਸਟੱਬਨ ਹੈ ਜੀ। ਅਨਹੋ ਬੈਂਤ ਸਾਸਨਾ ਦੇਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਨੋ ਬੈਂਤ ਸਾਸਨਾ ਦੇਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬੈਂਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੀਟਿੰਗ ਰੋਡ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਟਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ। ਬਿਨ ਡਾਂਟੇ ਇਹ ਸੀਖ ਨਾ ਲਈ, ਹਾਂ, ਕਹਿਣਗੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪੜਾਇਆ ਇਹਨੇ ਪੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋ ਭੈ ਦਿਖਰਾਵੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਭੈ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਡਰਾਇਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਸਕਲ ਪੜਾਵੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜਾਵਾਂਗੇ ਦੈਂਤਾਂ ਵਾਲੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਪੜਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤਿਨ ਕੀ ਮਨਮਾਨੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਖੰਡ ਛੁਪਾਇਆ ਦੂਜੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖ ਕੁਰੀਤੀ ਤੂੰ ਸੰਠਾਨੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈੜੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ। ਬੀਤ ਗਇਓ ਜਬ ਕੇਤਕ ਕਾਲਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਾਣਤ ਭੇ ਪੜਿਓ ਵਿਸਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੈਂਤ ਰਾਜ ਕੇ ਪਾਸਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੈਂਤ ਰਾਜ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਲੈ ਕਰ ਗਮਨੇ ਕਰਤ ਹੁਲਾਸਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕਰ ਗਮਨੇ, ਠੰਡਾ ਮਰਕਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕੋਲ। ਚਾਹੇ ਪਿਤਾ ਪਦ ਬੰਧਨ ਕੀਨੀ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੇ ਹਰਖ ਆਸਿਖ ਤਿਨ ਦੀਨੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ। ਦੋਏ ਕਰ ਸੋ ਗਹਿ ਕਰ ਪਲ ਭਾਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਦਨ ਬਿਲੋਕ ਲਾਏ ਲੈ ਛਾਤੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕ ਬਿਠਾਇਓ ਬਚਨ ਅਲਾਵਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਅਲਾਵਾ, ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਕੁਝ। ਹੇ ਸੁਤ ਕਾਲ ਬਿਤੇ ਬਹੁ ਆਵਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਸੁਤ, ਹੇ ਪੁੱਤਰ, ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਠਿਓ ਪਾਠ ਜੋ ਸੁੰਦਰ ਤੋਹੀ, ਤੂੰ ਸੁੰਦਰ ਕੋਈ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਸੰਡਾ ਮਾਰਕਾ ਨੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਰਬ ਉਚਾਰ ਸੁਨਾਵ ਹੋ ਮੋਹੀ, ਹੁਣ ਜੋ ਤੂੰ ਪੜਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਕੀ ਪੜਿਆ ਤੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ। ਸੁਣ ਕਰ ਜਨਕ ਬਚਨ ਕੋ ਬੋਲਿਓ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣ ਕਰ ਜਨਕ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਕੋ ਮਤੋ ਬਿਦਤ ਸਭ ਖੋਲਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ? ਅਭਿਮਤ ਬਾਤ ਧਰੋ ਔਰ ਮਾਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਭਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਭੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਜੇ ਚੰਗੀ ਮਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਮਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਜਸ ਸੁਨ ਸਿਮਰਨ ਸੁਭ ਆਹੀ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ 9 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸੋ 9 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਜਸ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਪ੍ਰੇਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਸੁਭ ਆਹੀ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਰਨ ਕੀਰਤਨ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਰਚੂਸ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ। ਚਰਨਨ ਸੇਵਾ, ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਕੀ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਾਣ ਕੇ। ਅਰਚਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋ ਗਈ ਪੰਜਵੀਂ ਬੰਧਨ ਸ੍ਰੀ ਜਗਦੇਵਾ। ਤੇ ਛੇਵੀਂ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਧਨ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਗਦੇਵ ਜਗਤ ਦਾ ਦੇਵ ਜਾਣ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਦੇਵ ਪੂਜਨੀਕ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਧਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣੀ ਕਿ ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੇਵੀਂ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਤਵੀਂ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਸਟੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੇਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਨਬ੍ਰੋਕਨ ਫੇਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਫੇਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੱਕਾ ਫੇਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਅਰਪ ਸਰੀਰਾ। ਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਭਗਤੀ ਹੈ ਅਰਪ ਸਰੀਰਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਨ ਉਹਦੀ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਰਨ ਸਖਾਪਨ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨ ਸਖਾਪਨ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਵੀਂ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਜਾਣੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਜਾਣੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਵਾਲਾ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਜੋ ਗੁਣਾ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਜੋ ਗੁਣਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਨਵਦਾ ਭਗਤ ਇਹੀ ਗਤ ਦਾਈ। ਤੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਵਦਾ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਤ ਦਈ, ਜੋ ਗਤ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਰੋ ਸਦੀਵ ਹਿਰਦੇ ਹਿਤ ਲਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਵਦਾ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਪਾਠ ਸਭ ਦੇਹੋ ਬਿਹਾਈ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਦੇ ਪਾਠ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੁਕਤ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਤੇ ਕਾਰਜ ਸਰੈ ਨਾ ਰਾਈ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਥਿੰਗ। ਸੋ ਮੇਨ ਟਾਸਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੰਮ ਨੇ, ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅਨਕੰਪਲੀਟਡ ਵਿਦਆਊਟ ਦਿਸ। ਸੋ ਦਿਸ ਟਾਸਕ ਇਜ਼ ਗੋਇੰ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿਰਨ ਕਸ਼ਪ ਸੁਨ ਕੋਪ ਵਡਾਵਾ। ਹਿਰਨ ਕਸ਼ਪ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੋਧ ਚੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਜੀ। ਨਿਜ ਦੰਤਨ ਸੋ ਅਦਰ ਚਬਾਵਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਲ ਸੀਗੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਚੱਬ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਲਹੂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜੀ ਉਸਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਣਤ ਸਰਸ ਲਾਲ ਭੇ ਨੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਸ਼੍ਰੋਣਤ ਸਰਸ, ਲਹੂ ਵਰਗੀ ਲਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲਹੂ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਕਰ ਸੁਤਨ ਸੋ ਬੋਲਿਓ ਬੈਨਾ। ਸੁਕਰ ਸੁਤਨ ਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਕਰਚਾਰੀਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਸੰਡਾ ਤੇ ਮਰਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੁਮ ਮਤਹੀਨ ਪਛ ਬਿਬਲੀਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਮ ਮਤਹੀਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋ, ਮਤ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਪਛ ਬਿਬਲੀਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਸੁਤ ਹੈ ਕੋ ਪਾਠ ਪੜਾਏ ਮਲੀਨਾ। ਹਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਸੁਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਪਾਠ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਕੁਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭੈੜਾ ਪਾਠ ਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਮਲੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਠਾ ਪਾਠ ਪੜਾਤਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਮੋਰ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਨ ਅਭਾਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਚੰਦ ਚੜਾਇਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਦੇਨ ਤੁਮ ਲਾਗੇ। ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੜਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੋਊਗਾ ਬੱਚਾ ਉਹੀ ਪੜੂਗਾ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੇ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਯੂ ਕੈਨ ਰੀਅਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਕੌਣ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਬਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਦੇਨ ਤੁਮ ਲਾਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੂੰ। ਪੰਚਕ ਬੇਖ ਬਣਾਇਓ ਜਾਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੱਗ ਦਾ ਭੇਸ ਦੇਤਾ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਠੱਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਠੱਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਠੱਗ ਦਾ ਭੇਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਠੱਗ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਪੱਖੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਤਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਛਪੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਜ ਲਖਾਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਛਪੈ ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨਿਜ ਮਹਿ ਤੁਮ ਸੋ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਹਿਣਗੇ ਦਿਜ ਮੈਂ ਪੰਡਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਟਾ ਮਰਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ ਕੀ ਬੁੱਧ ਵਿਪਰੀਜੈ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਆ ਉਲਟੀ ਉਹ ਕਰਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਰੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਤੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਰੱਬ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੰਡੇ ਮਰ ਕੇ ਬਚਨ ਸਰੋਸਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਡੇ ਤੇ ਮਰਕੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਸੁਣੇ, ਕਰ ਬੋਲੇ ਹਮ ਨਹਿ ਦੋਸਾ। ਸੋ ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋ ਹਮ ਨਾ ਪੜਾਵਾ। ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਪੜਾਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾ ਕੋ ਆਨ ਸਿਖਾਵਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਣ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਪੜਾਇਆ ਹੈ। ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸਾਂ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਕ ਤਵ ਸੁਤ ਐਸੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਇਹ ਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਲੀਨੀ ਕੁਮਤ ਬਕਤ ਅਬ ਜੈਸੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੀਨੀ ਕੁਮਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਠੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਨੇ ਪੜਾਈ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਬਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਹਮ ਪਰ ਰੋਖ ਬਾਦ ਕਿਮ ਕੀਨੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਮ ਪਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਿਜ ਸੁਤ ਦੋਖ ਹਿਰਦੇ ਤੁਮ ਚੀਨੋ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਇਹ ਜਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਾ ਤੂੰ। ਹਿਰਨ ਕਸ਼ਪ ਮੁਝ ਔਰ ਨਿਹਾਰਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹਿਰਨ ਕਸ਼ਪ ਨੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਮੁਖ ਸੋ ਐਸੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ। ਤੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਸੁਤ ਗੁਰ ਨਹਿ ਤੋਹੇ ਪੜਾਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੜਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹ ਖੋਟੀ ਮਤ ਦੀਨ ਸਿਖਾਈ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮਤ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਤ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਸੁਣ ਮੈਂ ਪਿਤ ਸੋ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ, ਤਜਹੋ ਤਾਤ ਸੰਤਾਪ ਮਹਾਨਾ। ਤਜਹੋ ਤਾਤ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸੰਤਾਪ ਮਹਾਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੈ ਵਾਸਨਾ ਬਸਨਾ ਰਜੋ। ਦੇਖੋ ਵਿਖੇ ਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਈਵਲ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਈਵਲ ਟਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੀਟਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਈ ਸੁਮਤ ਨਹਿ ਮਾਨਤ ਸੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਈ ਸੁਮਤ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਮਤ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦੁੱਖ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਕਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੁੱਖ ਨੇ। ਕੋਟ ਭਾਂਤ ਸਮਝਾਏ ਜੇ ਤਾਸੂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ, ਅਕਲ ਦੇਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੁਮਤ ਤੋਂ ਹਟਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੇਮੁਖ ਹਿਰਦੇ ਨਾ ਅੰਨ ਹੈ ਕਾਸੂ। ਕਹਿਣਗੇ ਬੇਮੁਖ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੈੜੀ ਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਬਾਸ ਸੁਖਾਰਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਬਾਸ ਸੁਖਾਰਾ। ਦੇਖੋ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਵਨ, ਹੰਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਸ ਸੁਖਾਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਬਸੇਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਰੂਪੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ ਗੰਦਗੀ ਗਾਬੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਰਨੋ ਮੁਕਤਾ ਕੇਰ ਆਹਾਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੋਤੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪੀ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਗੰਦਗੀ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੀਖਣਾ ਮਨ ਹੈ ਕਬ ਹੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂ ਹੈ, ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ,
ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਡੱਡੂ ਖਾਏਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ ਖਾਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਮੋਤੀ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਝਗੜੇ ਪਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੋ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਤਮ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਹੈ ਸਭ ਹੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉੱਤਮ ਗੁਣ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਉੱਤਮ ਗੁਣ ਨੇ, ਜੋ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਰੂਪੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਤਾਂ ਕਿ ਰਤ ਦੁਰਗੰਧ ਹੈ ਮਾਹੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੈੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਬੁੱਧਬੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਭਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਿਉ 60 ਭਗਤ ਸੀਖ ਲੈ ਨਾਹੀ, ਕਿਉਂ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ 60 ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 60 ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਭਗਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਔਫੈਂਡਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ, ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਆ ਇਹ। ਸੋ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਮਤ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀਓ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬੰਧਨ ਪਰੇ ਜਗਤ ਕੇ ਭਾਰੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੌਂਡੇਜਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੌਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਛੁੱਟਣ ਇੱਕ ਉਪਾਏ ਵਿਚਾਰੀ, ਬਸ ਛੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਧਾਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਉਪਦੇਸਾ, ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੇ। ਬਸ ਉਹੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਛੁੱਟਣ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੋਹਰ ਨਾ ਰਹੇ ਦੁੱਖ ਕੋ ਲੇਸਾ, ਫਿਰ ਬੋਹਰ ਨਾ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਬੋਹਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਕਲੇਸ਼ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਧਨ ਅਰਥੀ ਜੇ ਗੁਰ ਜਗ ਮਾਹੀ, ਦੇਖੋ ਧਨ ਅਰਥੀ ਜੇ ਗੁਰ ਜਗ ਮਾਹੀ। ਸੋ ਧਨ ਅਰਥੀ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥੀ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 4 ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕਰਮ, ਕਾਮ, ਅਰਥ, ਧਰਮ ਤੇ ਮੋਕਸ਼। ਸੋ ਇਹ 4 ਨੇ। ਸੋ ਇਹ 4 ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 4 ਪਦਾਰਥ ਨੇ। ਸੋ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਅਰਥੀ ਜੇ ਗੁਰ ਜਗ ਮਾਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ 4 ਪਦਾਰਥ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ 4 ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੇ, ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ। ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਹਿਰਦੇ ਮਹਿ ਨਾਹੀ, ਕਹਿਣਗੇ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰ ਵਸਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਤ ਵਸਤੂ ਹੈ ਮਾਇਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਥ ਨਾ ਸੂਝ ਹੈ ਕੈਸੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਆਗੂ ਅੰਧਨ ਜੈਸੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਅੰਨਾ ਆਗੂ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਅੰਨਾ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੀ ਰਈਅਤ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਸੇਗਾ ਜੇ ਰਾਜਾ ਹੀ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਵਤ ਗਿਰਸੋ ਗਰਤ ਮਝਾਰੀ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਰਾਜਾ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੁਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਲੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜੋ ਤੇ ਪਾਛਾ ਗਿਰਹਿ ਸੰਘਾਰੀ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਈਅਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭੇਡ ਚਾਲ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗੇਗੀ। ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਗਰਕ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਡੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਉਣਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੋ ਆਪੇ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਡੋਬੇਗਾ। ਹੇ ਪਿਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਜੈ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਹੰਕਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡੁੱਬੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਨਗਰੀਆਂ ਡੁੱਬਣਗੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਨਾ ਕਰੋ। ਵਹਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੋ ਹਰਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਰ ਸਤ ਸੰਗ ਸਰਸ ਸੁਰ ਤੈਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ,
ਜੋ ਕਿ ਕਾਮਧੇਨ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਸਿਰ ਪਰ ਧਰ ਸੰਤਨ ਪਦ ਰੇਨੂ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਧਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਤਰ ਹੈ। ਜੈ ਹੈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਭੂਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਭਵ ਸਾਗਰ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਾਏ ਪਰਮ ਗਤ ਸਭ ਵਿਦ ਰੂਰੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸੁੰਦਰ ਪਰਮ ਗਤੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਰਾਜ ਸੁਨ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਸੇਖਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦੈਂਤ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਜੀ, ਡਬਲ ਚੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੰਪਤ ਤਨ ਭਾ ਆਰੁਨ ਬੇਖਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸ਼ਿਵਰਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਚੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੂਪ ਉਹਦਾ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਿਰਛੇ ਕੀਨ ਭਿਆਨਕ ਨੈਣਾ। ਹਾਂ, ਤਿਰਛੇ ਕੀਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਇਉਂ ਘੂਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ, ਨਿਗਾਹ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਕਰ ਲਈ। ਅੰਧਕ ਗਰਜ ਕਹਿ ਬੋਲਿਓ ਬਹਿਨਾ। ਬਹੁਤ ਗਰਜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਅੰਕ ਬਿਖੈ ਤੇ ਦੀਨ ਬਗਾਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰਿਆ ਜੀ, ਚਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਸੱਟਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਮਾਰ ਹੋ ਇਸ ਕੋ ਲੈ ਜਾਈ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਹਨੇ ਚਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੋਲਜਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰੋ ਇਸ ਨੂੰ। ਸੁਤ ਮਮ ਨਹੀਂ ਲਖੋ ਯੋ ਮਨ ਮੈਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਹੁਣ। ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਭਇਓ ਇਹ ਤਨ ਮੈਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਹੁਣ। ਅੰਗ ਸਰੋਗ ਕੱਟੇ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਅੰਗ ਆ ਭਾਵੇਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟੋ ਬਾਹਰ। ਹੋ ਜਾਏ ਅਚਰਜ ਨਹਿ ਕੋਈ। ਹਾਂ, ਕਹਿਣਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਮ ਭਰਾਤਾ ਕੋ ਮਾਰਨ ਹਾਰੂ। ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ, ਕੋ ਇਹ ਉਪਾਸਨ ਕਾਰੂ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਉਪਾਸਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਖੂਨੀ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਲਟਾ। ਨਿਜ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਬ ਕੋ ਤਿਆਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਜ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਕੋ ਤਿਆਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਡੇ ਨਿਕਲੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਦੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਇਓ ਬਿਸਨ ਚਰਨਨ ਅਨੁਰਾਗੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ। ਜੋ ਨਿਜ ਸੁਤ ਪਰਹਿਤ ਕੋ ਚਾਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਹਿਤ, ਪਰਾਏ ਭਲੇ ਨੂੰ ਚਾਹੇ, ਸੋ ਰਿਪ ਸਮ ਲਖੀਏ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਗਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਸੁਤ ਆਪਣੋ ਹਿਤਕਾਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਪਰਸੁਤ, ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੋ ਹਿਤਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਪੁੱਤਰ ਸਮਾਨ ਦੀਜੈ ਸੁਖ ਭਾਰੀ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਸਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੜਾ ਸੁਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਇਆ ਸੁਤ, ਪਰਾਇਆ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਮਝੋ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਕਹਿਣਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ। ਮਾਰੋ ਬੇਗ ਪੁੱਤਰ ਮਮ ਨਾਹੀ। ਕਹਿਣਗੇ ਮਾਰੋ ਬੇਗ, ਛਤੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਗਿਰਾ ਕਠੋਰਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸੋਲਜਰਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗਿਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਠੋਰ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹਨ ਕਠੋਰ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਟ ਜਾਂ ਕਰੂਅਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਰਡ ਸੁਣੇ। ਦਾਨਵ ਉੱਠੇ ਭਿਆਨਕ ਘੋਰਾ। ਦਾਨਵ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉੱਠ ਖੜੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਡਰਾਉਣੇ ਹਨ। ਦੀਰਘ ਦਾੰਤ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਹੈ ਹੱਥ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ, ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਦੰਦ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਸ਼ੂਲ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂਬਰ ਬਰਨ ਬਿਥਰੇ ਕਚ ਮਾਥਾ। ਦੇਖੋ ਤਾਂਬਰ ਬਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਤਾਂਬੇ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਪਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਥਰੇ ਕੱਛ ਮਾਥਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕੀ ਬਲੌਂਡ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੇਸ ਰੰਗ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬਰਾਊਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਖਸ਼ ਉਹ ਬਲੌਂਡ ਹੀ ਸਨ। ਧਰੋ ਮਾਰੋ ਕਹਿ ਡਾਂਟੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਰੋ ਧਾਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਧਾਰ ਦੋ, ਛੱਟੋ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ,
ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੋ ਮਾਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਦੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ। ਵੇਗ ਸਰੀਰ ਦੇਹੋ ਇਸ ਕਾਟੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਗ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੋਕੇ ਟੋਕੇ ਕਰ ਦੋ, ਕੱਟ ਹਿਮ ਟੂ ਪੀਸਸ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੇ ਪੀਸਸ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੈ ਬਾਰ ਸ਼ਸਤਰ ਸਭ ਡਾਰੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੂੰ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਵਨ ਗੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਮਾਰੇ ਜੀ। ਖੜਗ ਸਖਤ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਹੈ ਮਾਰੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੜਗ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕੱਢ ਲੀਆਂ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਢ ਲੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਕੱਢ ਲਏ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਵਿਫਲ ਪ੍ਰਯਾਸ ਤਿਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਪਖੋਵਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਘਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮਾਰਨ ਦਾ ਉਹ ਕੱਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਰੋਮ ਨਾ ਇੱਕ ਹੈ ਬਾਂਕੋ ਹੋਵਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਰੋਮ ਨਾ ਕੱਟ ਸਕੇ ਉਹ ਮੇਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਨਾ ਕੱਟ ਸਕੇ। ਏਕ ਅੰਕਾਰ ਵਿਮੁਖ ਨਰ ਜੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅੰਕਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹਨ, ਜਿਉ ਤਹਿ ਕਿਰਿਆ ਸਫਲ ਹੈ ਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੈਤ ਰਾਜ ਨੇ ਜ ਨੈਣ ਨ ਦੇਖਾ, ਉਹ ਦੈਂਤ ਰਾਜ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਪਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਵਰਤਿਆ। ਸੰਕਟ ਪਾਵਨ ਮਾਹੇ ਬਿਸੇਖਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਨਾਕਸ਼। ਬੋਲਿਓ ਬਚਨ ਮਰਤ ਨਹਿ ਐਸੇ, ਸੋ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਹੁਣ, ਔਰ ਉਪਾਵ ਕਰੋ ਕਹਿ ਜੈਸੇ। ਉਹ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭੋ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਗੱਜ ਆਗਿਆ ਗਹਿ ਇਹ ਚਿਰਾਵ ਹੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਉਂ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਟੋ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਟ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਚਿਰਾਵੋ, ਇਹਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਝ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਸਭ ਅੰਗ ਡਸਾਵ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਕੁੰਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੱਪ ਹੋਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸੱਟੋ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੱਪ ਇਹਨੂੰ ਡੰਕ ਮਾਰਨ, ਇਹਨੂੰ ਡੰਕ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈਟ ਕਰਨ ਸਾਰੇ ਸੱਪ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਜੇ ਕਰ ਤਹਤੇ ਹੋਏ ਉਬਾਰਾ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਬਾਰੋ ਬਿਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹਾਰਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਸੁਣ ਕਰ ਕੀਨੇ ਸਰਬ ਉਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਗੱਜ ਇਹ ਬਿਖ ਤੇ ਦੁਖ ਨਹਿ ਰਾਏ, ਦੇਖੋ ਹਾਥੀ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੱਪਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤੀ, ਗੱਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਟਿਆ, ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਕੁੰਟ ਵਿੱਚ ਸੱਟਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਵਿਗੜਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਭਇਓ ਰਖਵਾਰਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਖੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਕਹੋ ਕੌਣ ਤੇ ਸਕਿਆ ਜੋ ਮਾਰਾ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਚਾਵੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਚਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ? ਮੋਹਰੋ ਦੇਹੇ ਬਾਂਧ ਕਹਿ ਮੇਰਾ, ਫੇਰ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਤ ਉਤੰਗ ਗਿਰਤੇ ਗਹਿ ਗੇਰਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਬੰਨ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਥੱਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਲੈ ਬਾਰ ਡੁਬਾਇਓ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੇਸ ਵਿੱਚ ਛੱਡਤਾ। ਕਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਪਾਵਕ ਮਹਿ ਪਾਇਓ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਟਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਹੋਲਿਕਾ ਦੀ। ਸੋ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੋਲਿਕਾ। ਸੋ ਹੋਲਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਨੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਅਗਨੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਇਹਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਲਿਕਾ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਈ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ। ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਗ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਲਿਕਾ ਨੂੰ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਐਸੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਇਆ, ਹੋਲਿਕਾ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਈ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਉਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ।
ਹੋਲਿਕਾ ਕਰਕੇ ਹੋਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਕੇਤਕ ਦਿਵਸ ਨਹਿ ਦਇਓ ਆਹਾਰੂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਮਾਰਨ ਚਹਿਤ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰੂ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਉਪਾਏ ਭੇ ਬਾਦ ਤਿਨੂ ਕੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਯੂਸਲੈਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਥਡ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਿੰਮਤ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਨ ਚਿੰਤਾ ਪੀ ਅਧਿਕ ਜਨੂ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਮਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਦੋਹਰਾ ਹਿਰਨ ਕਸ਼ਪ ਅਵਲੋਕ ਕੈ ਚਿੰਤਾ ਜਗੀ ਵਿਸਾਲ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ। ਹਿਰਨ ਕਸ਼ਪ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਸੌ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਸਭ ਉਦਮ ਨੇ ਸਫਲ ਗਏ ਮਾਰਿਓ ਮਰਤ ਨਾ ਬਾਲ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਉਦਮ ਕਰ ਲਏ, ਮੇਰੇ ਉਦਮ ਸਾਰੇ ਯੂਸਲੈਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਮਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ, ਇਹ ਮਾਰਿਆ ਮਰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚੌਪਈ ਮੈਂ ਭਿਆਨਕ ਘਟ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਭਿਆਨਕ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਫੇਲ ਕਰਤਾ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਿਆਨਕ ਘਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੌੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਜੀ। ਐਤਕੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ। ਸੁਣ ਕਰ ਇਹ ਔਰ ਹਰਖ ਅਪਾਰੇ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ ਕਰ ਇਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣੇ ਔਰ ਹਰਕ ਅਪਾਰੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ। ਅਮਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇਜ ਨਹਿ ਥੋਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਮਿਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਅਮਿਤ ਬਲ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੈ ਸ਼ਤਰੂ ਇਹ ਮੋਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ਤਰੂ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗ ਬਦਿਓ ਵਿਸਾਲ ਵਿਰੋਧ। ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਨੋ ਹੋਏ ਹੋਤ ਔਰ ਬੋਧਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਉਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਮੌਤ ਆਈ, ਹੁਣ ਮੌਤ ਆਈ, ਹੁਣ ਮੌਤ ਆਈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੀ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਈ ਮੌਤ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਰਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਦੀਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਸਤਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸ੍ਰੀ ਹੱਥ ਹੋਇਓ ਬਦਨ ਮਲੀਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਹੱਥ ਹੋਇਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੱਥ ਹੋਇਓ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਭਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਜਨ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਨ ਮਲੀਨਾ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਨਾ ਪੀਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਭਾਹੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ ਲਖ ਗਤ ਤਾਸੂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ, ਲੈ ਕਰ ਗਏ ਇਕੰਤ ਅਵਾਸੂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕੰਤ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੱਕ ਘਰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਅਲੋਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮਝਾਵਾ ਕਹਿ ਮਧੁਰੀ ਬਾਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸੁਨ ਛਤੇਸ ਕਸ ਚਿੰਤਾ ਠਾਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਰਾਜਾ, ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਤਾ, ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਲੌਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਰਗੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਸਤੇਸ਼, ਹੇ ਰਾਜਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ,
ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਤਬ ਹੈ? ਬਿਲੋਕ ਕੈ ਪ੍ਰਿਕੁਟੀ ਬਾਕੀ। ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਵੱਟੇ ਟੇਢੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਟੀਆਂ ਪਾਈਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਐ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ? ਠੰਡਾ ਮਰਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ, ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਾ ਆ, ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾ ਹੁਣ। ਤ੍ਰੈ ਲੋਕਨ ਸੁਧ ਰਹੇ ਨਾ ਕਾਕੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਤ੍ਰੈ ਲੋਕਨ ਸੁਧ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਕਾਂਕੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ। ਸਿਸਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਜੋ ਦੀਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਲਕ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹਾਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ। ਤੁਮਰੇ ਹੈ ਸਭ ਲੋਕ ਅਧੀਨਾ। ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਧੀਨ ਨੇ, ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ। ਤਜ ਚਿੰਤਾ ਇੱਕ ਸੁਨਹੁ ਉਪਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹ ਫਿਕਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੁਣ। ਵਰੁਣ ਪਾਸ ਸੋ ਬੰਦ ਹੋ ਲਿਆਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਰੁਣ ਪਾਸ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਰੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰੁਣ ਦੇਵਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੇਵਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਸਾਡੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਜਿੱਤਲੇ ਸਨ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰੁਣ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸਤਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾਗਪਾਸ਼। ਨਾਗਪਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਸਤਰ ਇੱਕ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਅਸਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਸਤਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਹੱਥ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਛਾ ਹੈ, ਐਰੋ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾਗਪਰਸ਼ ਇੱਕ ਅਸਤਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨੂਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ ਦਈਏ ਉਹ ਕਿਤੇ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਾਗ ਪਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਨਾਗ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਂ ਘੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤਰ ਹੈ ਇਹ। ਸੁਕਰ ਨਿਕੇਤ ਆਏ ਹੈ ਜੋ ਲੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਤਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ, ਆਪੇ ਬੰਨਿਆ ਰਹੂਗਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਨਹੀਂ ਬੋਲੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਵੀ ਬੰਨਿਆ ਰਹੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਕਰ ਨਿਕੇਤ ਆਏ ਹੈ ਜੋ ਲੋ। ਕਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਸ਼ੁਕਰਾਚਾਰਿਆ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਚਾਰਿਆ ਉਦੋਂ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀਗਾ। ਬ੍ਰਹਸਪਤ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਚਾਰਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਡਾ ਤੇ ਮਰਕਾ ਦਾ ਫਾਦਰ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਉਹ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾਗ ਨਾਸ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ ਦਈਏ, ਹੁਣ ਬੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੂਗਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਹਮ ਰੱਖ ਹੈ ਬੰਦੇ ਇਹ ਤੌ ਲਾ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਜਸਟ ਹੈਵ ਟੂ ਬਾਈ ਟਾਈਮ, ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਕਰ ਲਈਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦ ਬੈਸ ਵਡੇਰੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਖਬਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਤਬ ਇਹ ਔਰ ਸੁਮਤ ਕਨੇਰੀ, ਉਦੋਂ ਆਪੇ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮੱਤ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੀਕਾ ਮਾਰੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਪੁਨ ਆਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ੁਕਰਾਚਾਰਿਆ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਜਨੀਤ ਸਭ ਲੇਹੇ ਪੜਾਈ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਰੀ ਆਪੇ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਣਗੇ। ਤਿਨਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸਦਨ ਜੇਸਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਤੇਸ਼ਾ ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ, ਮਾਨ ਬਚਨ ਪੁਨ ਦਈ ਨਦੇਸਾ, ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਜੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਠੀਕ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਲੈ ਜਾਓ ਹੋ ਡਿਡ ਬਾਂਧ ਪੜਾਵੋ। ਚਲੋ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਲੈ ਜਾਓ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਨ ਦਿਓ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪੜਾ ਸਕਦੇ ਪੜਾ ਲਓ। ਧਰਮ ਤ੍ਰਿਵਰਗ ਹੈ ਸਰਬ ਸਿਖਾਵੋ। ਹਾਂ, ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਇਹ ਸਿਖਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰ ਮੋਕਸ਼ ਨਾ ਸਿਖਾਇਓ। ਮੋਕਸ਼ ਕਿਉਂ? ਮੋਕਸ਼ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾ ਸਿਖਾਓ। ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਪੜਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੋਕਸ਼ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਓ। ਸੰਡੇ ਮਰ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਸੰਡੇ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ
ਵੰਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਰਾਖਿਓ ਅੰਤਰ ਮੋਹ ਕੋ ਘਰ ਕੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਆਏ ਆਪਣੋ ਪਾਠ ਪੜਾਵਤ। ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ। ਤਿਨ ਕੋ ਕਹਿਓ ਨਾ ਮਨ ਮੈਂ ਭਾਵਤ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ। ਰਾਗ ਦੁਐਖ ਜਿਹੇ ਮਾਹੇ ਬਿਸਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਗ ਤੇ ਦੁਐਖ ਹੈ। ਰਾਗ ਹੈ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਬੁਰੀਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਐਖ ਐਨਵੀ ਕਰੋ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ ਮਨ ਰੁਚਿਆ ਜਗਤ ਜੰਜਾਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਿ ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨੈਟ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਚਰਨ ਨਿਵ ਲਾਗੀ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵ ਸੀਗੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਹਨਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਅਨੁਰਾਗੀ। ਕਹਿੰਗੇ ਅਹਨਸ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਬ ਏਕ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ। ਜਗਤ ਅਸਾਰ ਸਰਬ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਸਾਰ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ ਵੀ ਜਗਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸਿਮਰਨ ਨਾਮ ਸਾਰ ਇੱਕ ਮਾਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਸਾਰ ਵਸਤੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜਬ ਸੋ ਘਰ ਕੇ ਕਾਜ ਸਿਧਾਵੈ। ਜਬ ਸੋ ਕਰਕੇ ਕਾਜ ਸਿਧਾਵੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਟਾ ਤੇ ਮਰਕਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਬ ਦੈਂਤਨ ਕੇ ਬਾਲਕ ਆਵੈ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਥੋੜੇ ਬੱਚੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰੋ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜੇ ਤੋਂ। ਤਬ ਦੈਂਤਨ ਕੇ ਬਾਲਕ ਆਵੈ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਬ ਲਓ ਜਬ ਸੋ ਘਰ ਕੇ ਕਾਜ ਸਿਧਾਵੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸੰਡਾ ਤੇ ਮਰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਕੇ ਕਾਜ ਸਿਧਾਵੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਆਪਣੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤਬ ਦੈਂਤਨ ਕੇ ਬਾਲਕ ਆਵੈ। ਫੇ ਉਹ ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤਾਹੂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਵਿਸ਼ਨ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਕਰ ਸੋ ਧਾਰ ਹੈ ਔਰ ਮਾਹੂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਹਰਨਾਕ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਬੁਝ ਹੈ ਸੁਣ ਕਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਹੋਰੀ। ਜਾਗ ਹੈ ਤਿੰਨ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਗਤੀ ਜਾਗ ਪਈ। ਕਹਿਣਗੇ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੂਝੇ ਸੁਣ ਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੋਰੀ, ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਪੜਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਗ ਹੈ ਤਿੰਨ ਔਰ ਭਗਤ ਨਾ ਥੋਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜਾਗ ਪਈ ਜੀ, ਭਗਤੀ ਜਾਗ ਪਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਾਖੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਫਿਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤਾਹੂ, ਸੁਨ ਕਰ ਸੋ ਧਾਰ ਹੈ ਔਰ ਮਾਹੂ। ਬੂਝ ਹੈ ਸੁਨ ਕਰ ਪ੍ਰਸਨ ਬਹੋਰੀ, ਜਾਗ ਹੈ ਤਿਨ ਔਰ ਭਗਤ ਨਾ ਥੋਰੀ। ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥੇ ਪੂਰਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਰਣਨ ਨਾਮ 67 ਅਧਿਆਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।